जेकर अज असी पूरा परिवार एक थां दे इकट्ठे हाँ ते साडे मेज ते एक टाइम दा भोजन है, खुदा साडी अगवाई कर रहा है, सानू बचा के रखा है, क्या उसी दिल दे विच शुक्रगुजारी दे नाल इस महान कुर्बानी समर्पित करिए कि बहुत लोग ने जो इस समय टुट गए, जिन्होंने परिवार आपस पिछड़ गए ने, पर जिंदे खुदा ने सानू अपने जोरावर हत्थां नाल बचा के रखा है। तो इस शुक्रगुजारी विच आओ इस महान कुर्बानी समर्पित करिए। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ दे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। जिंदे खुदा दे विच मेरे प्यारे भरा बच्चों, अज असीं पाकमा कलीसिया दे नाल 13वें ऐतवार दे विच पूजा विधि के इस खास हिस्से दे विच, इस महान कुर्बानी विच हिस्सा लै रहे हैं। जिंदा परमेश्वर जो हर पल हर वक्त साडे नाल है, उसने साडी नजात दे लई अपने आप नूं कुर्बान किया ते उस कलवरी की जो कुर्बानी दे राही सानूं एक जिहा सोमा दे दिता है, अजिहा एक स्रोत दिता है जो किते होर नहीं है, सगों साडे परमेश्वर दे विच ही है। ते साडा खुदा उसे ही स्रोत नूं साडे विच भी समा दिंदा है जदों असीं योग ढंग दे नाल उस दे बदन ते लहू नूं कबूल करते हैं। ते अज असीं इस महान कुर्बानी समर्पित कर रहे हैं। ते कुर्बानी तद ही योग ढंग नाल समर्पित हो सकती है जेकर असीं अपने गुनाहां तो मुक्त होईए। ते आओ असीं अपने सब किते गुनाहां नूं, गलतियां नूं, कमजोरियां नूं जिंदे परमेश्वर दे चरनां विच समर्पित करिए, उस तो माफी मंगीए अते शिफा हासिल करिए। एक बार करदा कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रवान दे अगे मैं एक बार करदा, मैं एक बार करदा सोचण बोलण ते करना बहुत अपने ही दोष देना, अपने बड़े दोष देना। मैं एक बार करदा कंस दा कुआरी मरियम ते सारे फरिश्ते संता अगे ते पैना प्रभा दे अगे
ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। आमीन। ऐ प्रभु दया करो, ऐ प्रभु दया करो, ऐ मसीह दया करो, ऐ मसीह दया करो, ऐ प्रभु दया करो, ऐ प्रभु दया करो। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती होवे नेकनीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, दुनिया सी तेरे गांदे हाथे, तन तन तैनू कहंदे हां, करदे आराधना ते महिमा तेरी गांदे हां। तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असीं करदे हां। स्वर्ग दे पातशाह गुलाम, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे, प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नूं चुक लै जांदा है। मिन्नतां सुन लै साडियां, तू बाप दे सजे बैठा है। दया तू कर हुण साडे उत्ते, तू ही सुरगुण है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई, तू ही कल्ला परमेश्वर है, कर्म पहुँचावे है खुदा। ऐ मसीहा शान विच तू बाप दे रूपा अपना। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती होते नेकनीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई। आमीन। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਤਾ ਚ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ,
ਗੋਦ ਲਏ ਚਾਂਦ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਡਿੱਗੀਏ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਠਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸਦਾ 4 ਬਾਬ 8 ਤੋਂ 11, 14 ਤੋਂ 16। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਨਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਨਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਇੱਕ ਮੇਜ਼, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਨਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗਿਹਾਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ। ਸੋ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਾਤ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਵੇਂਗੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਰਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ। ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਰਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਪੁਕਾਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੱਤਰ 6 ਬਾਬ 3 ਤੋਂ 4, 8 ਤੋਂ 11 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਈਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਜੋ ਉਹ ਮਰਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। हम बच्चे हैं परम पिता के, गाए हम स्तुति। हम बच्चे हैं परम पिता के, गाए हम स्तुति। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਠ ਸੁਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਬੀ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਇਨਾਮ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਰਾਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਠਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ,
ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਵਜੂਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਬੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨਬੀ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਬੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪੈਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਈਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਟਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਦ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਊਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਊਲ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਖਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਖਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ 100 ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 300 ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਰੂਸਲਮ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। मैं खुदा ते मारदा जड़ा पाप रिक्त वाला है, आसमान ते ज़मीन दा पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह के मारदा जड़ा सकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है। और पाक दी इज्जत नाल भाई मरे दे गर्श पिया, उस तो जम्मिया, उसने 35 गलत वजिया दुख उड़ाया, सलीब ते चढ़ाया गया, मर गया ते दबिया गया, बच्चे पे जा उतरिया, तीसरे दिन मुर्दे विचों जी उठिया, आसमान ते चढ़ गया, मां बाप री कुदरत वाले से सजया जा बैठा, जितो जुल्ले का मुर्दे साफ कर ले फिर आवेगा। मैं मारदा रू पाक ते एक पाक कलीसिया, पाक लोकां दी शराकत, गुनाह दी माफी, जिस्म दा जीवना हमेशा जिंदगी ते। आमीन। जिंदे खुदा दा साडे नाल वायदा है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੋਈਆਂ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਤੇ ਅਗਨੈਲੋ, ਫਾਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਦਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ प्रभु साडी दुआ सुन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕ ਅੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰੋ ਕਬੂਲ ਚੜਾਵਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ सब है तेरा करो कबूल चढ़ावा मेरा जो कुछ मेरा सब है तेरा करो कबूल चढ़ावा मेरा जो मेरे है को सब तेरा है दान हर वेले दिल विच रब तेरा है ना जो मेरे है को सब तेरा है दान हर वेले दिल विच रब तेरा है ना मालिक तू मेरा खालिक तू मेरा मेरे लिए सब कुछ बस तेरी है शान मालिक तू मेरा खालिक तू मेरा मेरे लिए सब कुछ बस तेरी है शान तन मन ते तन सब है तेरा करो कबूल चढ़ावा मेरा। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਕਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾਈ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। आमीन। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। अते तुहाडे नाल भी होवे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਅਜੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਦਨਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाक पाक खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ज़मीन आसमान तेरी वडियाइयां नाल परियां सना, ज़मीन आसमान तेरी वडियाइयां नाल परियां ऊंचियां पिछो सना। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ओ तन है खुदावंद नाम ते जो आंदा है ऊंचियां विचों सना। ओ तन है खुदावंद नाम ते जो आंदा है ऊंचियां विचों सना। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ऐ प्रभु तू सचमुच पवित्र है ते सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा पेड़ है प्रभु मुक्ति दाते, असीस कुर्बानी देना, तेरी मौत ते फिर जी उठन नू याद कर दे, हाँ याद कर दे, प्रभु मुक्ति दाते, असीस
कुर्बानी देना। तेरी दूसरी बारी आने उते आस रख दे हाँ, आस रख दे हाँ। इसलिए प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਜੀ ਉਠਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਤੇ ਐਗਨੈਲੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਪਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो राज कुदरत जलाल युग युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह तो अपने रसूलों ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਠੀਕ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। ले खुदा दे, ले खुदा दे साडे उते दया कर।
खुदा दा लेगा ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हाँ कि तू मेरी छत पर ले आवे, पर एक ही वचन आप तो मेरी रूह चंगी हो जाएगी।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ याद कर ए नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, कई कदी नहीं सुनाया गया कोई भी तेरी पनाह लभदे तेरी मदद चाहते हैं, तेरी सिफारिश मंगदे हैं ते तो खाली गया होवे। ए कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, इस सली नाल मैं तेरे कोल नस्सा आंदा हां, तेरे कोल खलो के मैं गुनाही रोंदा हां। ए जिक्र कलाम दी मां, मेरी अर्ज़ नूं हकीर ना जान, सब मेहरबान नाल सुन ते कबूल कर। आमीन। पवित्र कुआरी मरियम शांति दी रानी साडे लिए दुआ कर। होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे मदद चराई, रब दी होवे मदद चराई, उस दे नाम दी सना, उस दे नाम दी सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दे घर विच होवे सिताई, रब दे घर विच होवे सिताई, उस दे नाम दी सना, उस दे नाम दी सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। बाप ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।